Welcome dear students. Today we are going to see about lesson 5 Python variables and operator. இது வரைக்கும் introduction to Python, key features of Python, two modes in Python, input output functions. இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இதை முதல் ரீகால் பண்ணிட்டு டாபிக் உள்ள போகலாம். Python is a general purpose high level object oriented interpreted programming language which was created by Guido van Roosevelt from CWI in the year 1991. The three main advantages of Python: it is a platform independent programming language. It can be used as a scientific and non-scientific programming. It supports both procedural and object-oriented programming. Two modes: interactive mode, script mode. Interactive mode is also called as simple calculator. In script mode, F5 function key is used to execute Python code. Next, நம்ம பார்த்தது input output function. Input function will accept the user data and convert the data in the form of string by default. Print is output function. It will display the result on the screen. It will display the result on the screen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது tokens. Tokens is nothing but smallest individual element in a program. Smallest individual element in a program is called a token. As per book definition, Python breaks each logical line into a sequence of elementary lexical components known as tokens. Python breaks each logical line into a sequence of elementary lexical components is known as tokens. Example பாருங்க, x is equal to 100 வச்சுக்கிறோம். இது பைத்தானில் ஒரு லைன். இந்த லைனில் in this line, when we break this line into sequence of elementary components, we will get x equal to 100. X is an variable, equal to is an operator, 100 is a constant. These lexical component is known as tokens. There are 5 basic types of tokens in Python: identifiers, keywords, operators, delimiters and literals. First நம்ம identifiers என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். Identifier is a name used to identify a variable, function, class, object or module. An identifier is a name used to identify a function, a variable, class, module or object. In other words, an identifier is a name used to uniquely identify different entity in a program at the time of execution. There are some rules to be followed while naming an identifier. There are some rules to be followed while naming an identifier. The first letter of the identifier must be either an alphabet or an underscore. Python identifier may contain digits 0 to 9, but that should not be a first character. It is a case sensitive. Identifier is a case sensitive. Case sensitive means capital letterல இருக்கிற ஒரு நேமும் small letterல இருக்கிற ஒரு நேமும் different. Keyword should not be used as an identifier. பைத்தானில் இருக்க கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த கீவேர்டை ஐடென்டிஃபையராக நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. நோ பங்க்சுவேஷன் கேரக்டர்ஸ் ஆர் அலோடு. பங்க்சுவேஷன் கேரக்டர்னு சொல்லும்போது ஹேஷாக இருக்கலாம், டாலர் சைலாக இருக்கலாம், அட்டு, இது மாதிரியான ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் நாட் அலோடு. இதான் ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர். கீழே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் இருக்குது. கண்டினியூ அப்படின்றது கீவேர்டை நம்ம ஐடென்டிஃபையரை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கீவேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ். Keywords are special words used by Python interpreter to recognize the structure of program. Keywords are special words or reserved words. These meanings are already explained in the Python interpreter. அதனால் இந்த கீவேர்டை எங்கெல்லாம் தேவையோ அந்த appropriate பிளேசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் டைரெக்டாக. ஸோ என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஃபார், இஃப், வைல், ரேஞ்ச், இன்ட், ஃப்ளோட், இது மாதிரி நிறையா கீவேர்ட் பைத்தானில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ்.
which represent computations, conditional matching, etc. Operators are special symbol which perform some calculation and some comparisons. There are 5 different types of operators in Python: arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, conditional operators. These are 5 different types of operators in Python. இந்த 5 ஆப்ரேட்டர் தான் பைத்தனில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் வந்து arithmetic operator. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது. arithmetic operator ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஸ்டார். இந்த ஸ்லாஷ் என்ன பண்ணோம்னா டிவிஷன், டிவைட் பண்ணும். C ஈக்குவல் டு A டிவைடட் பை B. ஏவோட வேல்யூ வந்து 10, பியோட வேல்யூ 3. when we divide 10 by 3 we will get the result 3.3333. that result will be stored in the variable C. அப்போ டிவிஷன் ஆப்ரேட்டரோட எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வேணும்னா நம்ம டிவைட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும். டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர். ஃப்ளோர் டிவிஷன் என்ன பண்ணோம்னா இட் வில் கிவ் த கோஷன் பார்ட் ஆஃப் த டிவிஷன். ரெண்டு நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது கோஷன்ட் என்ன வருமோ அதுதான் வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். இப்போ 10/3 ஃப்ளோர் டிவிஷன் 3ன்றது கோஷன்ட்டாக இருக்கும். இப்போ சீன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அடுத்து மாடுலஸ். C ஈக்குவல் டு A மாடுலஸ் B. 10 மாடுலஸ் 3ன்னு கொடுக்கும்போது ரிமைண்டர் வேல்யூ 1 கிடைக்கும். அப்போ மாடுலஸ் அப்படின்றது ஸ்டோர் த ரிமைண்டர் வேல்யூ. எக்ஸ்போனன்ட் இஸ் அ பவர். A to the power of B 10 to the power of 3ன்னு கேட்டால் நம்ம 1000 அப்படின்ற ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்போ கீப் இன் மைண்ட் division operator will give the exact value of division. எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எது கிடைக்குமோ அதை டிஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்கும். அதோட டிவிஷன் கோஷன் பார்ட்டு ரிசல்ட்டாக கொடுக்குறது ஃப்ளோர் டிவிஷன். ரிமைண்டர் பார்ட் ரிசல்ட்டாக மாடுலஸ் கொடுக்கும். அப்போ எக்ஸ்பெண்ட் அப்படின்றது பவர். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர். ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இஸ் யூஸ் டு கம்பேர் வித் 2 ஆப்பரண்ட்ஸ். 2 ஆப்பரண்ட்டாக கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும். இதோட ரிசல்ட்டு என்னவாக இருக்கும்னா either ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். எப்போ ட்ரூன்னு ரிசல்ட் கொடுக்குமா, கம்பேரிசன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ட்ரூ, நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஃபால்ஸ். என்னென்ன ஆப்ரேட்டர் இருக்குது? லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, ஈக்குவல் டு, நாட் ஈக்குவல் டு. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும். ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஏவோட வேல்யூ 5, பியோட வேல்யூ 3. என்ன சொல்லியிருக்கு கம்பேரிசன்? A லெஸ் தேன் பியான்னு கம்பேர் பண்ணுறோம். 5 less than 3 is true or false? 5 is less than 3. கம்பேரிசன் என்ன ஆகுதுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. அதனால் ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும்? ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ரிசல்ட் இருக்கும். அடுத்து பாருங்கள். இந்த கம்பேரிசனில் கவனிக்க வேண்டியது ஈக்குவல் டு, அதாவது டபுள் ஈக்குவல் டு இருக்கு, அதைத்தான் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர். சிங்கிள் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டு ஆர் நாட். இந்த கீவேர்டு அண்டு ஆர் நாட் ரெப்ரசன்டிங் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். C++ மாதிரி சிம்பிள் கிடையாது, கீவேர்ட்ஸ் தான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். இட் இஸ் யூஸ் டு கம்பேர் 2 ஆர் மோர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். இதில் வந்து ரிசல்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்ரேட்டரை பொறுத்து ரிசல்ட் வேரி ஆகும். அண்டுன்ற லாஜிக்கல் ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா கொடுத்துருக்குற எல்லாமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ரிசல்ட், அதாவது அண்ட் ஆப்ரேட்டரோட அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும்னா ட்ரூ அப்படின்ற அவுட்புட்டை கொடுக்கும். ஆர்ன்ற லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் அது ட்ரூ தான். நாட் யூ நோ தட் இட்ஸ் இன்வர்ஸ் டு அண்ட் ஆர் ஆப்ரேட்டர். சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக கிடைக்கும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூ.
அப்படின்ற அவுட்புட்டை கொடுக்குறது தான் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, கம்பேர் டூ ஆர் மோர் ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன், ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரும் ரிசல்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் யூஸ் டு அசைன் வேல்யூஸ் டு த வேரியபிள். இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் அன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். இதில் எதுனா ஈக்குவல் டுன்றது தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். A equal to 5, B equal to 10. 5 is equal to value which is assigned to the value A. Like that 10 is a value assigned to the variable B. If I in equal to அப்படின்றது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். இது எப்படித்தான் எழுதணும்னா அப்படின்னா எழுதலாம். இந்த ஒரே லைனில் எழுதலனாலும் எப்படி எழுதலாம்னா A, B equal to 5, 10 அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம எழுதலாம். அப்போ ஏ அப்படின்ற வேல்யூவில் அப்படின்ற வேரியபிளில் 5ன்ற வேல்யூவும் பின்ற வேல்யூவில் 10 அப்படின்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிடும். ஷார்ட் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஷார்ட் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் 5 அப்படின்றத சொல்கிறது தான். அப்படின்றத இப்படி எழுதலாம், ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னு எழுதலாம். அதாவது ஏவோட எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூன்றது 12ஓட வேல்யூ வந்து 12 + 5ஓட ஆட் ஆகி 17 அப்படின்றது மறுபடியும் வந்து ஏல ஸ்டோர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as ternary operator. It will evaluate the condition first. Based on the result, it will perform some task. என்ன ஆகும்னா, கண்டிஷன் செக் பண்ணும், கண்டிஷனோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து இது ரியாக்ட் பண்ணும். இது ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு ஆன் ட்ரூ இஃப் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எல்ஸ் ஆன் ஃபால்ஸ். ஃபஸ்ட்டு எது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் பார்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஆகும். இஃப் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்குள்ள எக்ஸ்பிரஷனை எவால்வேட் பண்ணும். எவால்வேட் பண்ணோடனே ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆன் ட்ரூ அப்படின்ற செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும். எல்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்ஸுக்கு அப்புறமா இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபார் எவால்வேட்டட். எக்ஸாம்பிள், min ஈக்குவல் டு 50 இஃப் 49 less than 50 எல் 70. ஃபஸ்ட்டு எந்த பார்ட் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் பார்ட். இஃப்பில் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கோம். 49 less than 50, 49 50ஓட லெஸ்ஸான்னு பார்க்க ட்ரூவாக இருக்கனால ஆன் ட்ரூவில் என்ன கொடுத்துருக்கோம், 50ன்ற வேல்யூ அசைன் டு த வேரியபிள் மின். அப்போ மின்னில் போய் 50ன்ற வேல்யூ அசைன் ஆயிரும். செகண்ட் சேம் கண்டிஷன் மாற்றி கொடுத்துருக்கோம். இஃப் 49 greater than 50 பெருசான்னு செக் பண்ணுறோம். ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸில் இருக்குது. எல்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்கோம், 70. அப்போ 70 வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் இந்த வேரியபிள் மின். அப்போ மின்னில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், 70. எய்தர் 50 or 70 will be stored at a time based on the result. ட்ரூவாக இருந்தால் 15ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் 17ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். That's why it is called ternary operator. There it requires 3 operand to do a task. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது டீலிமிட்டர்ஸ். டீலிமிட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் கிம்பிள்ஸ். இங்கே இருக்க சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டீலிமிட்டர் சொல்கிறோம். லிட்ரல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட் மீன் ஃபிக்ஸட் வேல்யூ. இட் டஸ் நாட் பே டூரிங் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட். There are 3 types of constant: numeric constant, string constant and Boolean constant. There are 3 types of literal: numeric, string, Boolean. Numeric constant 3 classified பண்ணுறோம்: integer, float, complex. ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது numeric literals. Numeric literals consist of digits and immutable. Immutable அப்படின்னா வேல்யூ cannot be changed, fixed value. There are 3 types of numeric values: integer, float, complex. Integer constant we can represent in different number system.
என்னென்ன நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது? பைனரி, ஆக்டல், எக்ஸா, டெசிமல். 4 விதமான நம்பர் சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம இன்டிஜர் கான்செப்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். எப்படி? இப்போ நம்பர் பிகின்ஸ் வித் 0B, it will be considered as binary number system. If the number start with capital O or small o, it is considered as octal. If a number start with 0 small x or capital X, it is considered as hexadecimal. டெசிமல்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம டைப் பண்ணுறது தான் டெசிமல். ஒரு நம்பர் 0B ஸ்டார்ட்னா பைனரி, 0O ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஆக்டல், 0X ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஹெக்ஸாடெசிமல். ஏல 1010, சியில் 100, சியில் 200, சியில் 12C அப்படின்ற வழி ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு. இப்போ A = 0B 1010 அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூவில் என்ன ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா 10. அப்படின்னா என்னன்னா 1010ஓட பைனரி வேல்யூ டெசிமலில் 10. இப்போ B = 100 அப்படின்றதுலாம் 100 ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. C = 00310, 310ஓட ஈக்குவலான வேல்யூ 200. இப்போ D = 0x 12C, 12Cயோட ஈக்குவல் நம்பர். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளோட் அப்படின்றது நார்மலாக float value. We can express the float value into float 1 = 10.5, float 2 = 1.5 E2. இதில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃப்ளோட் ரிசல்ட்ஸை float 1, float 2 அப்படின்ற வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃப்ளோட்டுன்றப்போ 10.5ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் இருக்குது. எக்ஸ்பானண்ட்டில் விட்டுருக்கு 150.0ன்னு வந்திருக்கு. 1.5 × 10⁻² அப்படின்றது தான் 150. இப்போ 1.5 E2னா 1.5 × 10⁻² அப்படின்ற மீனிங். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னால் என்ன இருக்கும்னா இமேஜினரி பார்ட், ரியல் பார்ட் இருக்கும். ரெண்டு ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூஸ் ஆர் கம்பைன்ட் டுகெதர் ஆர் ரெப்ரசன்டட் as காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இந்த நம்பரோட லாஸ்ட்டில் சஃபிக்ஸ் என்ன இருக்கும்னா J அப்படின்ற ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கும். x = 1 + 3.14J. அப்போ 1ன்றது ரியல் பார்ட், 3.14ன்றது இமேஜினரி பார்ட். வேரியபிள் இருக்க ரியல் பார்ட் மட்டும் பண்ணோம். வேரியபிள் டாட் ரியல்னு கொடுக்கணும். வேரியபிள் நாட் I ரெண்டு ஃப்ளோட் வேல்யூவோட காம்பினேஷன் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்ஸ். String is a sequence of characters encoded in a single quotes, double quotes or triple quotes. இதில் சிங்கிள் கோட், டபுள் கோட்லாம் பார்த்துருக்கோம். ட்ரிபிள் கோட் அப்படின்றது என்னென்னா மல்டிலைன் கேரக்டர். இது சிங்கிள் கேரக்டர் கான்செப்ட் கிடையாது. In Python, a string literal is a sequence of characters surrounded by quotes. Python supports single, double and triple quotes for a string. The value with triple quote is considered as a multiline string. ஒரு பேராகிராஃபாக ஒரு அட்ரஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அது மல்டிலைன். டோர் நம்பர், நேமு, அட்ரஸ்ஸு, ஸ்ட்ரீட் நேமு, சிட்டி, தாலுக்கு, டிஸ்ட்ரிக்ட்டு இதெல்லாம் மல்டிலைனில் இருக்கும்.
இதெல்லாம் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொன்னால் அப்போ ட்ரிபிள் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ட்ரிபிள் கோட்னு சொல்லும்போது அது வந்து 3 சிங்கிள் கோட்டாக இருக்கலாம், 3 டபுள் கோட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸ்ட்ரிங்ஸோட எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஸ்ட்ரிங்ஸ் திஸ் இஸ் பைத்தான்றது டபுள் கொட்டேஷன் இருக்குது, கேரக்டர் டபுள் கொட்டேஷனில் சி இருக்குது, மல்டிலைன் எஸ்டிஆர் அப்படின்றதும் ஒரு வேரியபிள் தான். திஸ் இஸ் எ மல்டிலைன் ஸ்ட்ரிங் வித் மோர் தென் 1 லைன் கோட். அப்போ இதில் 2 லைன் இருக்கா, அதனால் மோர் லைன் 1 லைன் கோட் அப்படின்னு இட் இன்க்ளூஸ்ட் இன் ஏ ட்ரிபிள் கோட். பிரிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லைக் தட். ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்தாலும் சரி, கேரக்டராக கொடுத்தாலும் சரி, மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் கொடுத்தாலும் வாட் எவர் இட் வில் பி பிரிண்டட் இன் தி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். என்னென்ன நம்ம கொடுத்தாலும் அது அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடைக்கும். ட்ரிபிள் கோட் கூட கொடுக்குறதுக்கு மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்குன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ், சாரி Boolean literals. Boolean literals can have any of the two values, true or false. Boolean concept சொல்லும்போது ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு பேர் Boolean constant அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்டோர் ஆகும். எக்ஸாம்பிளில் print type A type function will use to display the data type of variable. type of ஏன்னு கொடுத்தோம்னா ஏன்றது என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குன்னு காட்டுக்கும். அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கனால அவுட்புட் நமக்கு பூலியன்னு கிடைக்கும். அடுத்து the value of b the value of b false அப்படின்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். that will be displayed. இதான் வந்து Boolean ரிட்டல்ஸ். either ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தால் Boolean லிட்ரல் இந்த வேல்யூவை Boolean வேல்யூன்னு சொல்கிறோம். எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பைத்தான் ஸ்ட்ரிங் the string can be backslash is a special character also called escape character. C++ல பார்த்தா அது ஸ்லாஷ்னா நியூ லைன், ஸ்லாஷ் சினா டேபு, ஸ்லாஷ் ஆர்னா கேரேஜ் ரிட்டர்ன். இதெல்லாம் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். தேங்க்யூ.